السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة معلم إسفيتي. درس اليوم يهم تلامذة السنة الثانية إعدادي دولي، وهو درس Les déformations tectoniques، التشوهات التكتونية. إذن كتمهيد Introduction. À l'origine, les couches sédimentaires se déposent horizontalement. في الأصل، الطبقات الرسوبية تتوضع بشكل أفقي. Toutefois, certaines couches perdent leur aspect horizontal. ولكن أحيانا بعض الطبقات تفقد شكلها الأفقي. On dit qu'elles sont déformées. نقول أنها تشوهت. On parle de déformation tectonique. نتحدث إذن عن التشوهات التكتونية. إذن في الأصل الصخور الرسوبية تتوضع بشكل أفقي على شكل طبقات، لكنها يمكن أن تفقد ذلك الشكل الأفقي، فنقول أنها تشوهات. Donc on parle de déformation tectonique. إذن تساؤلات: quels sont les types de déformation tectonique؟ ما هي أنواع التشوهات التكتونية؟ Et quelle est la relation de ces déformations avec la tectonique des plaques؟ وما علاقة هذه التشوهات بتكتونية الصفائح؟ إذن سنلاحظ ذلك من خلال الشكل التالي. Donc à l'origine, les roches sédimentaires se déposent sous forme de strates. في الحالة العادية الصخور الرسوبية تتوضع على شكل طبقات، ولكنها تتشوه أحيانا إما على هذا الشكل، donc sous forme de faille، على شكل فوالق، ou bien sous forme de plis، على شكل طيات. Donc on va distinguer deux types de déformation tectonique: les failles et les plis. غنهضروا على جوج أنواع ديال التشوهات التكتونية اللي هما الفوالق والطيات. Donc les types de déformation tectonique. On distingue deux types de déformation tectonique. نميز نوعين من التشوهات التكتونية. Les déformations tectoniques ductiles، التشوهات التكتونية المرنة اللي هما les plis، الطيات. Elles affectent les couches qui sont moins rigides. يعني أنه هاد الطيات تتعرض لها الطبقات التي تكون أقل صلابة، الطبقات المرنة. Les déformations tectoniques cassantes، التشوهات التكتونية الانكسارية اللي هما les failles، الفوالق. Elles affectent les couches qui sont rigides، تتعرض لها الطبقات التي تكون طبقات صلبة جدا. إذن من خلال هذا الديابوغراما تعرفنا على شيئين. On distingue deux types de déformations: les déformations cassantes et les déformations tectoniques ductiles، التشوهات المرنة والتشوهات الانكسارية. التشوهات المرنة هما لي بلي، والتشوهات الانكسارية هما لي فاي. Très bien. غنبداو أولا بلي ديفورماسيون تكتونيك دوكتيل اللي هما لي بلي. غنبداو أولا بالطيات. Donc qu'est-ce que ça veut dire un pli؟ Donc le pli est une déformation tectonique continue، هي تشوه تكتوني مستمر أو متصل qui résulte de la flexion des couches horizontales. هو عبارة عن تشوه تكتوني متصل ناتج عن تني الطبقات الرسوبية الأفقية. Le pli peut être anticlinal ou bien synclinal. الطية يمكن أن تكون طية مقعرة anticlinal، ça veut dire que les couches à convexité vers le haut، طبقات لديها تقوس نحو الأعلى. Les plis synclinal، الطيات المقعرة les couches elles sont à convexité vers le bas، لديهم تقعر يكون نحو الأسفل. أعيد: الطية عبارة عن تشوه تكتوني في الطبقات الأفقية، بحيث هذه الطبقات تطوى فتأخذ يا إما أشكالا محدبة donc des formes anticlinales ou bien طيات مقعرة les plis synclinales. Les éléments du pli. من بعد ما عرفنا التعريف دابا غنعرفوا المكونات. Donc le pli est constitué de plusieurs constituants ou bien plusieurs éléments. عندنا la charnière هي هادي، c'est la zone de courbure maximale du pli، المنطقة اللي فيها أعلى أو أقصى تقوس للطية. الطية أعلى تقوس ديالها هو هنايا، ديال هاد الطية اللي هي
طية محدبة pli anticlinal. Donc on parle de charnière du pli anticlinal. هاد الطية اللي عندنا في الجهة المقابلة هي donc c'est un pli synclinal. وهاد أقصى تقوس c'est la charnière. Donc on parle de charnière du pli synclinal. عندنا هاد la surface imaginaire qui passe par les charnières de différentes couches. Donc la surface est appelée surface axiale. عندنا هاد الجوانب ديال الطية كنسميوهم les flancs du pli. وعندنا هاد l'axe كنسميوه l'axe du pli. دونك غنشوفو تعريف ديال كل عنصر على حدة. دونك la charnière كما يسمى بمفصلة الطية c'est la zone de courbure maximale. هي منطقة التقوس الأقصى. Le flanc du pli جانب الطية c'est la partie du pli existante entre deux charnières consécutives. جانب الطية إذن هو المنطقة من الطية التي توجد ما بين مفصلتين متتابعتين. L'axe du pli أو محور الطية c'est la ligne qui relie les points les plus hauts du pli anticlinal ou les plus bas du pli synclinal. Et enfin, la surface axiale أو المساحة المحورية c'est une surface imaginaire. إذن عبارة عن مساحة خيالية نتخيلها فقط qui relie les charnières des couches constituant le pli التي تربط ما بين مفصلات طبقات الطية. أخيرا سنمر إلى أنواع الطيات les types de plis. Donc on distingue plusieurs types de plis. Donc pour déterminer le type de pli on prend en considération deux éléments. باش نعرفوا نوع الطية نأخذ بعين الاعتبار أمرين. La surface axiale كنردو البال لهاد المساحة هادي المساحة المحورية كنشوفوها اسكيلي دغوات واش مستقيمية ولا كنشوفو اسكيلي اوبليك واش مائلة ولا فيرتيكال ولا هوريزونتال. وكنردو البال لهاد لي فلون دو بلي جوانب الطية كنردو لهم البال تا هما نشوفوهم كيفاش دايرين. دونك عندنا هاد لا فورم الأولى هاد البلي الأول سي ان بلي دغوا طية مستقيمية. باش كنعرفو الطية المستقيمية لا سيرفاس اكسيال إلي دغوات هاد المساحة المحورية كتكون مستقيمية وجانبي الطية كيكونوا متماثلين. لي دو فلون دو بلي سون سيميتريك. إذن الطية المستقيمية بلي دغوا لا سيرفاس اكسيال est droite et les deux flancs du pli sont symétriques. Pli diversé. النوع الثاني طية منحرفة. إذا نجد على أنه لا سيرفاس أكسيال إلي أوبليك المساحة المحورية مائلة أوبليك أو بيان انكليني وميلان الجانبين يكون متعارضين كل جانب مائل في جهة معاكسة. Donc le pondage ميلان des deux flancs est différent. ميلان جانبي الطية مختلفان. Pli en genou طية ركبية بحال الشكل ديال الركبة. Donc la surface axiale elle est comment? Très bien, elle est oblique et هاد les deux flancs عندنا un flanc qui est droit هاد le flanc هذا كيبان لينا مستقيم vertical il est vertical وهاد le flanc الآخر il est oblique مائل. Donc un flanc est oblique alors que l'autre est droit. Le dernier type pli couché طية راقدة. إذن هاد المساحة المحورية كيفاش دايرة؟ Très bien, la surface axiale elle est horizontale ou bien presque horizontale. وعندنا هاد لي فلون كيفاش دايرين؟ غتلاحظوا معايا هاد لو فلون اللي هنايا الطبقة الحديثة فيه لا كوش لا بلو ريسونت هي هاد لا كوش فيرت ولا كوش لا بلو أونسيان هي هاد لا كوش اللي كاينة هنا اون روز. الوغ كو هاد لو فلون الثاني اللي هنا وقع العكس ولا عندنا الطبقة الحديثة لا كوش لا بلو ريسونت هي هادي اللي اون روز ولا كوش لا بلو أونسيان هي هادي اللي اون فير. دونك اون ديستينغ دو فلون ان فلون نورمال يعني اللي في الحالة العادية لا كوش ريسونت سي لا كوش فيرت
ولا كوش اونسيان هي لا كوش غوز، وعندنا ان فلون انفيرس اللي وقع فيه العكس، إذا جانب مقلوب، ولات عندنا ديك الطبقة اللي كانت حديثة ولات هي اللي قديمة والعكس. دونك la surface axiale elle est presque horizontale, un flanc est normal alors que l'autre est inverse. من بعد من انتهينا من لي بلي غندوزو لي فاي. Donc les déformations tectoniques cassantes, les failles. Premièrement, définition, تعريف. La faille est une déformation tectonique discontinue de l'axe ديال les plis, ce sont des déformations tectoniques continues متصلة، فهي كتبقى متصلة. هنا la faille elle est discontinue غير متصلة لأنه كيوقع تفاوت ما بين طبقتي المكسورتين. Donc la faille est une déformation tectonique discontinue. C'est une cassure affectant les couches rigides accompagnée d'un déplacement. كيكون عندنا un déplacement تفاوت ما بين الطبقات المكسورة. Donc accompagné d'un déplacement relatif des deux compartiments ainsi créés. Les constituants de la faille dans l'anasir الفالق. Donc on distingue deux blocs ou bien deux compartiments. Le compartiment اللي نازل كنسميوه compartiment abaissé. Le compartiment اللي كنسميوه compartiment soulevé. إذا كتلة مرفوعة وهذه كتلة مخفوضة. عندنا هاد لو بلان imaginaire اللي كنسميوه لو بلان دو لا فاي، سطح الفالق، وعندنا هاد لا سيرفاس دو ديبلاسمون ديال لو بلوك كنسميوها ميغوار دو فاي، راه كيكونوا فيها دي ستري اللي كيشهدوا لينا على حركات ديال الكتلة وبيان ديال لو بلوك. وعندنا لا ديستانس دو ديبلاسمون، ديك المسافة ديال التنقل ديال الكتلة. on parle de ou bien on distingue le rejet vertical هذا طرح الفالق العمودي et le rejet horizontal طرح الفالق الأفقي. Le rejet vertical ça veut dire la distance des déplacements des deux blocs verticalement, et le rejet horizontal ça veut dire la distance de déplacement des deux blocs horizontalement. Donc le titre fait les éléments de la faille ou bien les constituants de la faille. من بعد ما تعرفنا على لي زيليمون دو لا فاي غنمشيو لي تيب دو فاي، انواع الفوالق. وبطبيعه الحال كذلك نميز انواع الفوالق بالاعتماد على امرين. دونك selon l'inclinaison du plan كنردو البال لو بلان اسكو لي اوبليك ou bien vertical ou bien horizontal، وكنردو البال le déplacement des deux compartiments. Est-ce que les deux compartiments ils se rapprochent ou bien ils s'écartent؟ واش دوك الكتلتين ملي كيتكسروا واش كيتباعدوا ولا كيقتربوا. دونك on distingue différents types de failles. عندنا هاد النوع الاول on parle de faille normale، فالق عادي. متى؟ ملي كيكون عندنا هاد لو بلان اللي هو قلنا سي ان بلان ايماجينير، هاد لو بلان كيكون عندنا اوبليك. دونك البلان دو فاي ايت اوبليك مائل. وشنو كيوقع لهاد الكتلتين؟ لاحظتوا غيبان لكم هنا من لي فلاش كاين عندنا تباعد ما بين الكتلتين المكسورتين. دونك les deux blocs elles s'écartent, les deux compartiments s'écartent. الكتلتا الفارق تتباعدان. إذا لكان عندنا لو بلان دو فاي est incliné مائل وكان عندنا les deux blocs s'écartent on parle de faille normale، نتحدث عن فالق عادي. العكس الآن عندنا دائما لو بلان دو فاي il est oblique ولكن les deux blocs elles se rapprochent. كيبان لكم هنا من لي فلاش بأنه les deux compartiments se rapprochent. دونك هنا on parle de faille inverse، فالق معكوس. عندنا نوع آخر من لي failles ملي كيكون عندنا لو déplacement il est horizontal. هنا لو déplacement في هاد لي دو كا il est vertical، الحركة ديما عمودية. هنا عندنا الحركة أفقية، لو déplacement il est horizontal. Si le déplacement est horizontal on parle de décrochement، كنهضروا على انقلاع décrochement. وكنميزو ما بين نوعين من الانقلاعات، يا إما décrochement sinistre انقلاع ميسير ولا décrochement dextre انقلاع ميامن، حسب الحركة واش كاينة نحو اليسار ولا نحو اليمين. إذا كانت نحو اليسار كنقولو ميسير décrochement sinistre، كانت نحو اليمين كنقولو décrochement dextre. كيفاش كنميزو واش sinistre ولا dextre؟ بشكل سهل كنشوفو لو déplacement des deux blocs وكنقارنوه مع
مع حركات عقارب الساعة. كنجيو هنايا إلا تبعنا هاد لي دو فليش هادو كنلقاو بأنه هنا لو ديبلاسمون عكس عقارب الساعة، عكس حركات عقارب الساعة. إلا كانت عكس حركة عقارب الساعة كنهضرو على ديكروشمون سينيستر، انقلاع مياسر. ولا كانت الحركة غادية مع عقارب الساعة بحال هاد الشكل كنعرفو بأن هداك الانقلاع انقلاع ميامن، وكنهضرو على ديكروشمون ديكستر. دونك عندنا بلان دو فاي اوبليك او فيرتيكال، ماشي مشكل يقدر يكون مائل ولا يقدر يكون عمودي، ولكن لو ديبلاسمون اوريزونتال ا غوش. هنا علاش قلنا سينيستر؟ لأنه لو ديبلاسمون إلي اوريزونتال اي ا غوش، نحو اليسار. باش كنعرفو حنا نحو اليسار ملي كتكون عكس عقارب الساعة. من بعد لي تيب دو فاي غنمشيو الآن لي ديفورماسيون تكتونيك et sa relation avec la tectonique des plaques. Donc les déformations tectoniques, elles résultent de quoi? Elles résultent de forces de compression ou de distension dans l'origine et la tectonique des plaques. التشوهات شنو سببها؟ سببها هو القوى الانضغاطية les forces de compression ولا القوى التمددية les forces de distension. وشنو هو السبب ديال هاد القوى الانضغاطية ولا التمددية؟ هو حركة الصفائح la tectonique des plaques. عندنا deux types de déplacement, soit la divergence اللي هي l'écartement التباعد des plaques qui provoque la distension de la croûte et ainsi la formation des failles normales. ملي كيكون عندنا تباعد الصفائح كيؤدي بنا إلى تشكل فوالق عادية les failles normales، لأن قلنا les failles normales كيكون les deux blocs elles s'écartent et de décrochement qu'on trouve dans la dorsale، وكذلك انقلاعات اللي كنلقاو في التروة المحيطية. La convergence تقارب rapprochement des plaques, elle provoque la compression de la croûte et ainsi la formation des plis et des failles inverses. ملي كيكون عندنا قوى انضغاطية كتسبب لينا دي بلي إلا كانوا لي كوش ductiles وكتسبب لنا des failles inverses si les couches sont rigides, très rigides. Donc on trouve dans les zones de subduction. ممكن أننا نديرو خلاصة لهاد الأمر هذا. عندنا دو تيب on distingue deux types de forces، نوعين من القوى، des forces de compression et des forces de distension. قوى انضغاطية وقوى تمددية. القوى الانضغاطية كنلقاوها في لي زون دو سبدكسيون مناطق الطمر، وكينتج عنها دي بلي et des failles inverses. القوى التمددية les forces de distension كنلقاوهم في لي زون دو ديفيرجونس اللي هما لا دورسال اوسيانيك التروة المحيطية، وينتج عنها دي فاي نورمال فوالق عادية. إلى هنا ينتهي درسنا لليوم، إلى درس مقبل إن شاء الله تعالى. دمتم بألف خير.